विद्यार्थी मित्रों, अमारी यूट्यूब चेनल में आप विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 में आपणे भणी रह्या छे विज्ञान अने टेक्नोलॉजी, जेमां चेप्टर नंबर 1 के आपणी आसपास में द्रव्य, जेमां आपणे अगाऊ भणी गया छे। पहलो आजनो टॉपिक है तो कि शुं द्रव्य पोतानी अवस्था बदली शके छे। अहींया वात करी छे अवस्थानी, तो आपणे 3 अवस्था विषे विगते चर्चा करी है। कई कई तो कि एक प्रवाही अवस्था, बीजू घन अवस्था और तीजू वायु अवस्था। आ 3 अवस्थाओं विषे आपणे भणी गया छे। आजनो आपणो प्रश्न है कि शुं द्रव्य पोतानी अवस्था बदली शके छे। प्रश्न पूछो छे तो कि द्रव्य द्रव्य तो के तो पदार्थ पदार्थ जे छे ई अवस्था बदली शके छे। तो कि हाँ, कई रीते तो कि उदाहरण तरीके लईए तो कि पाणी पाणी जे छे ई प्रवाही स्वरूपे होय। क्या स्वरूपे? तो कि प्रवाही पाणी पाणी छे ई प्रवाही स्वरूपे एटले कि प्रवाही अवस्था आवी गई। हवे आ पाणीने जो खूब ज ठंडू पाडवामां आवे, एटले कि तेना तापमान ओछुं करवामां आवे, तेने ठंडू पाडवामां आवे तो ते घन पदार्थ एटले कि घन अवस्थामां रूपांतरण पामे छे। अने प्रवाहीमांथी शुं बने छे? तो कि बरफનું રૂપાંતરણ થાય છે। અને બીજું તો કે પાણી છે જે વધારે ઉષ્મા આપવામાં આવે એટલે કે ગરમી આપવામાં આવે તો તે ધીમે ધીમે ક્યાં સ્વરૂપમાં? તો કે વરાળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ વાયુ। આ 3 અવસ્થા વિશે આપણે ભણી ગયા છે, જેમાં આ પાણી જે છે એનું આપણે અણુસૂત્ર લખીએ તો કે પાણીનું અણુસૂત્ર કયું? તો કે H2O। वराळ वराळ तो एक जातनुं पाणी ज छे तो एनुं अणुसूत्र कयुं? तो कि H2O। बरफ तो बरफ एक प्रकारनुं पाणी ज छे तो एनुं अणुसूत्र तो कि H2O। आ त्रणेना अणुसूत्र एक सरखा H2O H2O ने H2O छे। तो कई रीते कही शकीए कि आ घन अवस्था है, आ प्रवाही अवस्था है अने आ वायु अवस्था है। तो एनी माटे आपणे एक अहींया नीचे कांईक सफिक्स में लख्युं होय कि आ कई रीते कही शके। तो कि घन घन एटले कि सॉलिड, जेने एस वडे दर्शावाय सॉलिड, जेने घन अवस्था कहीए छीए। जो लिक्विडना फॉर्ममां अवस्थामां आप्युं होय तो कि एल ए थशे लिक्विड, अने त्रीजू जे जी स्वरूपे आप्युं होय तो जे छे ई गैस। एटले कि पाणी जे छे लिक्विड स्वरूप में आव्युं होय तो प्रवाहिक अवस्था है, जो सॉलिड स्वरूप में आव्युं होय तो घन अवस्था है, और जो गैस स्वरूप में आव्युं होय तो वायु अवस्था में है। आम प्रवाहीना मुख्यत्वे 3 अवस्था में फेरफार थाय छे। क्या? तो कि पाणी जे छे एनुं बरफ पण बनी शके छे, एनुं वराळ पण थई शके। आ बधी ज प्रक्रिया कांईक असर जोवा मळे छे। ते कई असर? तो कि पाणी जे छे तेने ठंडू करवामां आवे छे तो तेमांथी बरफ बने छे, अने पाणी जे छे तेने उष्मा गरमी आपवामां आवे छे तो तेमांथी ते वराळमां रूपांतरण थाय छे। तो ते प्रक्रिया कई? तो कि तापमाननी असर। कई असर जोवा मळे छे? तो कि तापमाननी असर जोवा मळशे छे। जे तमारे मूळ स्वरूपे पाणी आप्युं छे तेने तापमान घटाडवामां आवे छे, एटले कि ठंडू करवामां आवे छे तो ते बरफ स्वरूपमां रूपांतरण पामे छे। अने तापमान जेम जेम वधारता जईए तेम ते वराळ स्वरूपमां रूपांतरण पामे छे। तो कि मुख्य असर कई जोवा मळे छे? तो कि तापमाननी असर जोवा मळे छे। उदाहरण तरीके एक प्रयोग लईए तो कि एमां जे छे ते एक बीकर लईए। सौप्रथम एक बीकर लईए, तेमां 100 ml जेटलो बरफ लेवामां आवे छे। आ बरफने नीचेथी गरमी आपे एटले कि धीमे धीमे ते पीगळवानुं शरू करशे, एटले कि घन अवस्थामांथी ते प्रवाही एटले कि पाणी अवस्थामां रूपांतरण थाय छे। अने अमुक अवस्था बाद संपूर्णपणे घन पदार्थ बरफ जे छे पीगળી जशे अने प्रवाही स्वरूपमां આવી जशे। छतां पण आपणे ते गरमी एटले कि उष्मा आपवानुं बंध करता नथी, तो धीमे धीमे ते वधारे उकळे छे। स्वाभाविक छे, कोई पण पाणी होय तेने वधारे उष्मा आपवामां आवे तो आपणे एम कहीए छीए कि साहेब आ तो वधारे उफळवा लाग्युं, तो कि ते वराळमां रूपांतरण पामतुं होय छे। जेमां आपणे घन अवस्थामांथी प्रवाही अवस्थामां रूपांतरण थाय तेनुं अवलोकन लईए, अने लिक्विड एटले कि प्रवाही संपूर्णपणे प्रवाही अवस्थामां आवी गयुं होय त्यारे तेनुं
ઉત્કલન બિંદુમાં આપીએ અને પછી તે વરાળમાં રૂપાંતરણ થાય તેનું અવલોકન નોંધીએ. તો કે આ આખી અસર શેના પર આધાર રાખે છે? તો કે તેના તાપમાન પર આધાર રાખે છે. તો આ સમજવા માટે સૌપ્રથમ આપણે બે વ્યાખ્યા સમજવી પડે. કેમ? તો કે પ્રવાહી જે છે તે હંમેશા ઉત્કલન બિંદુના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. તો ઉત્કલન બિંદુ અને એની પહેલાં ગલન બિંદુ. તો ગલન બિંદુ પહેલાં આપણે ગલન વિશે શીખવું જોઈએ. તો ગલનની વ્યાખ્યા કઈ રીતે આપી શકીએ? તો કે ગલનની વ્યાખ્યા લખીએ તો કે ગલન કોને કહેવાય? તો કે ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થાય તો તેને ગલન કહેવાય છે. જો ગલનની વ્યાખ્યા આવડશે તો જ તે ગલન બિંદુની વ્યાખ્યા આવડશે. કેમ? તો કે તે જે છે આખું તેના ઉપર આધાર રાખે છે, તો તેના તાપમાન પર આધાર રાખે છે. તો ગલન એટલે કે ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થાય તેને શું કહેવાય? તો કે તેને ગલન કહેવાય છે. આ છે ગલનની વ્યાખ્યા. ગલન એટલે કે પીગળવું. કોઈ પણ પદાર્થ જે છે એ કોઈ ટેમ્પરેચર આપવામાં આવે તો ઘન સ્વરૂપે, કોઈ ટેમ્પરેચર ઓછું કરવામાં આવે તો વરાળ સ્વરૂપે, તેમ તેને ગલન કહેવાય. પણ ગલન બિંદુ કોને કહેવાય? તો એની વ્યાખ્યા લખીએ તો કે ગલન બિંદુ, અહીંયા શબ્દ વાપરજો તો કે બિંદુ એડ થયું છે. ગલન આપણને જોઈ લ્યું ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહીમાં જાય તો તેને ગલન કહેવાય. પરંતુ અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે ગલન બિંદુ એટલે કે શેના ઉપર આધારિત રાખે છે, શેના ઉપર નિર્ભર છે? તો કે શેના? તો કે તાપમાન ઉપર નિર્ભર છે. કઈ રીતે? તો કે પાણીમાંથી ઓછું તાપમાન કરવામાં આવે તો તે બરફમાં રૂપાંતરણ પામે ને વધારે ઉષ્મા આપવામાં આવે તો વરાળમાં રૂપાંતર પામે. એટલે શેના પર નિર્ભર બને? તો કે તાપમાન ઉપર. તો એની વ્યાખ્યા બનાવીએ તો કે જે તાપમાને ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થાય તે તાપમાનને ગલન બિંદુ કહે છે. ગલન બિંદુ મીન્સ કે જે પ્રક્રિયા થાય છે, ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં જાય છે, પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં જાય છે, તો કે શેના આધારે? તો કે તાપમાનના બદલાવના આધારે. તો ગલન બિંદુની વ્યાખ્યા થાય કે જે તાપમાને ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થાય તો તે તાપમાનને શું? તો કે ગલન બિંદુ કહેવાય. સામાન્ય રીતે જો બરફનું ગલન બિંદુ આપણને માપવામાં આવે તો કે ચોક્કસપણે બરફનું ગલન બિંદુ કેટલું છે? તો કે 0 સેલ્સિયસે છે. 1 માર્કના સવાલમાં પૂછાય છે કે બરફનું ગલન બિંદુ ખાલી જગ્યા છે તો કેટલું? તો કે 0 સેલ્સિયસ. પરંતુ અમુક વાર એવું પૂછે કે સેલ્સિયસને કેલ્વિનમાં ફેરવો તો કઈ રીતે ફેરવવું? તો કે આ 0 સેલ્સિયસ ગલન બિંદુ જે છે એ બરફનું છે, કેલ્વિનમાં ફેરવા માટે તેમાં 273 એડ કરવા પડે. એટલે કે 273 પ્લસ કરીએ તો સેલ્સિયસમાંથી કેમાં? તો કે કેલ્વિનમાં રૂપાંતરણ થાય છે. બીજું જોઈએ તો કે 273 કેલ્વિન આપણે જોયું તો કે ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહીમાં અને પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં. અમુક ઉદાહરણ જોઈએ તો કે આ ઘન અવસ્થા છે, ઘન અવસ્થા, તેમાંથી વાયુ અવસ્થા અને તેમાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતરણ જોવા મળે છે. તો કે કઈ રીતે? તો આપણે અહીંયા પહેલાં સમજ્યા કે ઘન અવસ્થા છે તેને શું કરવામાં આવે છે? તો કે ઉષ્મા આપવામાં આવે છે.
ગરમી આપવામાં આવે છે. જો ઘન અવસ્થામાંથી તે પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થાય છે અને પ્રવાહીમાંથી જો વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થાય તો હજી ઉષ્મા આપવામાં આવે છે. એટલે કે તેમાંથી પ્રવાહીમાંથી કયા સ્વરૂપમાં તો કે વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ થાય છે. પણ વાયુ અવસ્થામાંથી શું ઘન અવસ્થામાં ફરી વખત આવી શકાય તો કે હા. કઈ રીતે તો કે વાયુ અવસ્થા જે છે તેને આપણે ઠંડુ પાડવામાં આવે છે. એટલે કે ઠંડુ પાડવાને કારણે જે વરાળ છે એ ઠંડી પડશે અને ઠંડી પડવાના કારણે તે ક્યાં ફોર્મમાં આવશે તો કે ફરી વખત તે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં આવશે. હજી આ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં આવેલું જે છે તેને વધારે ઠંડુ પાડવામાં આવે તો તે મૂળ ક્યાં સ્વરૂપે તો કે ઘન સ્વરૂપે જોવા મળે છે. હજી એવું જોવા મળે કે ઘન અવસ્થામાંથી ડાયરેક્ટ ક્યાં તો કે વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થાય. શેના કારણે તો કે વધુ ગરમી આપવાથી. વધુ ગરમી આપવાના કારણે ડાયરેક્ટ ઘન અવસ્થામાંથી ક્યાં તો કે વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થાય અને વાયુ અવસ્થામાંથી ઠંડુ કરવામાં આવે વધારે પડતું તો ડાયરેક્ટ ક્યાં સ્વરૂપમાં આવે છે તો કે ઘન અવસ્થામાં રૂપાંતરણ પામે છે. ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો કે ક્યાં ઉદાહરણ તો કે કપૂર છે, બીજું એમોનિયમ ક્લોરાઇડ છે, ડામરની ગોળી છે, આ વગેરે જે છે તે ઘન અવસ્થામાંથી ડાયરેક્ટ વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થાય છે અને વાયુ અવસ્થામાંથી ડાયરેક્ટ ઘન અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થતું જોવા મળે છે. થેન્ક યુ.